सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। खगखंड विहंडं खलदल खंडं आतरण मंडं गर्भंडं उजदंड अखंडं तेर प्रचंडं ज्योत अमंडं पाण प्रभं सुख संताकरणं दुर्मत हरणं किलबिक हरणं आस शरणं। जय जय जग कारण सृष्टि उबारण मम प्रतपारण जय ते गम जय ते गम। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपई। अब मैं अपनी कथा बखानो तप साधत जिह बिद मोहे आनो। हेमकुंट पर्वत है जहाँ सपत श्रृंग शोभित है तहाँ। सपत श्रृंग तह नाम कहावा पांडराज जह जोग कमावा। तह हम अधिक तपस्या साधी महाकाल काल का आराधी। एह बिद करत तपस्या भयो द्वैते एक रूप होय गयो। तात मात मुर अलख आराधा बहु बिद जोग साधना साधा। तिन जो करी अलख की सेवा ताते भये प्रसन्न गुरदेवा। तिन प्रभ जब आयस मोहि दिया तब हम जन्म कलु मह लिया। चेतना भयो हमरो आवन कह चुबे रही श्रुत प्रभ चरणन मह। ज्यों त्यों प्रभ हम कौ समझायो एम कह के एह लोक पठायो। चौपई। अब मैं अपनी कथा बखानो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी जो कवियां दे महाकवि योद्धियां दे महायोद्धे राजियां दे महाराजा शहनशाहां दे शहनशाह धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दी जो अपनी हथ लिखत रचना है श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दी जिहड़ी बाणी दा नाम महाराज ने बचित्र नाटक रखिया है। जो अज श्री दसम ग्रंथ साहिब जी दी तीजी बाणी है तरतीब दे च तीजी आउंदी है। श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ऐसे लिखारी हन ऐसे कवि हन धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी जिन्हां ने 6वें अध्याय दे विच 6th चैप्टर दे विच अपनी कथा आप पातशाह जी ने लिखी है। अपना इतिहास सतगुरु जी ने आप दसिया है कि असी इस दुनिया ते क्यों आए क्यों कर सानू भेजना कीता किने भेजिया ते की करन वास्ते भेजिया है इस संसार ते असी करन की आए हाँ ते प्राप्त की करना है ते अगे संसार नू किस तरह परमेश्वर नाल एक रूप करके ਉਹ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਰਸਤਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਦ ਏਮ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। महाराज ने सीधे पॉइंट ते गल कीती है। देखो हर एक इंसान अपने कर्मां दे प्राल बध नूं लैके आउंदा है जन्म लैंदा है। ओहदा काम की है इत्थे आउण दा कि ओहने परमेश्वर नाल एक होना है। ये जिहड़ा आवा गौण है ये 84 लख जूना ने इन्हां नूं खत्म करके उस परमात्मा दे नाल एक होना है। दैट्स द मिशन ऑफ लाइफ दैट्स द पर्पस ऑफ लाइफ। मतलब जिहड़ा हन इत्थे ये पर्पस बनदा है ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने वो पर्पस की प्राप्ति वास्ते वो जिहड़ा है अपना सोल एंड ओनली पर्पस वास्ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने इत्थे आन के संसार दे विच आपां नूं अपने लफ्ज़ां दे विच आपां नूं अपनी बोली दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने समझाउणा कीता है। इस प्रकार देखो आप जी इस बाणी दे अर्थ जिहड़े हन महाराज की कृपा सदका महाराज जी आप ही कराउण ते आप ही करन
ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪੇ ਸਰੋਤੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਕਰੀਏ। ਚੌਪਈ ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਬ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਪ ਸਾਧਤ ਜਹ ਬਿਦ ਮੋਹਿ ਆਨੋ। ਤਪ ਸਾਧਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤਪੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਾਧ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਸਾਧਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਤਪ ਸਾਧਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪ ਨੂੰ ਸਾਧਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤਪ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਪ ਉਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਿਆਨ ਧਿਆਤਾ ਤੇ ਧੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੇ ਵਿਦ ਮੋਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਕਥਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਸਾਡਾ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੇਮਕੁੰਟ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਰਫ਼, ਆਈਸ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਨੋ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਉਹ ਕੁੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਵੈਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੇਮਕੁੰਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ, ਇਹ ਪਰਬਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੇਮਕੁੰਟ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਉਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਬਦ ਸ੍ਰਿੰਗ ਸੋਭਿਤ ਹੈ ਤਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਪ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਪਿਕਸ ਹਨ। ਸੋ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਹਨ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਕੁੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਹੇਮਕੁੰਟ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਅਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 7 ਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕੁੰਟ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਅਸਥਾਨ ਹੇਮਕੁੰਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਦ ਸ੍ਰਿੰਗ ਤੇ ਨਾਮ ਕਹਾਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੇਮਕੁੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉਰਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕੁੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਪਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਥੱਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਡ ਰਾਜ ਜਹ ਜੋਗ ਕਮਾਵਾ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਂਡਵ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਕਹਿਣਗੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਭੀਮ ਹੈ, ਅਰਜੁਨ ਹੈ, ਨਕਲ ਹੈ, ਸਹਿਦੇਵ ਹੈ, ਇਹ 5 ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਂਡਵ ਸਨ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਹ ਹਮ ਅਧਿਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਤਾ ਤੇ ਧੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਧਿਆਤਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਹਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਇਹ ਰੂਪ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ। ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾ ਅਰਾਧੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਲ, ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੌਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਹਾਕਾਲ। ਮਹਾਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲ ਹੈ, the death of the death। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਕਾਲ ਜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਾਲ, ਤਾਂ ਮਹਾਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਬਿਯੋਂਡ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਹਾਕਾਲ, ਕਾਲ ਕਾ ਅਰਾਧੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਲ, ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਾਲਕਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਹੈ, ਪਰੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਟਾਈਮ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟਾਈਮ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਕਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਲਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਆਰਾਧਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਿਦ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਿਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਦੁਇ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਇ ਗਇਓ। ਦੋਏ ਮੀਨਸ ਦੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਤੇ ਈਸ਼ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਐਸ ਅ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਆਲਵੇਸ ਸੈਪਰੇਟ ਆਵਰਸੈਲਫ ਫਰਮ ਦ ਕ੍ਰੀਏਟਰ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। Now when you are separate, you are different, you isolate yourself from something, then you become ਜਿਹੜਾ entity by itself। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ entity ਬਣਦੀ ਹੈ, entity ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਉਮੈ ਹੋਵੇਗੀ, only then you can claim to be different। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਦੋਏ ਤੇ ਏਕ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੋਏ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਗਇਓ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਏ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬੈਠਿਆਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਖੜ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਿਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
देखो अपनियां भी स्प्लिट पर्सनैलिटी सन पर आप कंट्रोल करते हैं कि पर्सनैलिटी सो इस करके जिहड़ा है महाराज कहते देखो वो तो जिहड़ियां मामूली गल्लां ने ये मन की अवस्था दीयां गल्लां आपां करते हैं पर इत्थे गुरु महाराज कहते दोए ते एक रूप मतलब कि उस वेले गुरु गोबिंद सिंह नूं होर कोई नहीं सुझ रहा वो इको एक परमात्मा रह गया सी ना दुनिया है ना ठंड है ना गर्मी है ना शरीर है ना जिहड़ा हन ये मौसम है कुछ भी नहीं रहा वो एक रूप हो गए सन परमात्मा देखो वो अवस्था नूं जे किते आपां इमेजिन भी करना होवे तां उहनूं इमेजिन करना कितना औखा है जिथे कुछ भी नहीं रह गया वो इको एक परमात्मा रह गया बस That's only one within the nature, within yourself, within your surrounding. वो इको एक रह गया और अवस्था विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी प्रवेश कर गए। तात मात मुर अलख आराधा। हुण देखो वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपना प्रकाश लेना है, उन्होंने दुनिया ते आना है। हुण ऐसी जिहड़ी महान आत्मा है, जिहड़ा परमेश्वर आप है, हुण परमेश्वर ने आप दुनिया ते आना है। कहंदे हुण वो किहदे घर विच आएगा? केड़ी मां है जिहड़ा उन्होंने अपने पेट विच रखेगी, अपनी कुख विच रखेगी 9 महीने, जिन्हों केड़ी मां ने हुण जन्म देना है ऐसे महापुरुष परमात्मा नूं आप। हुण देखो उत्थे गल ये आउंदी है गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आप ही स्पेसिफाई करते हैं, कहंदे तैन तात मात मुर अलख आराधा। कहंदे साडे माता पिता, पिता कौन सन? गुरु तेग बहादुर साहिब जी। माता सन माता गुजरी जी। कहंदे मेरे माता पिता ने अलख नूं आराधना कीता। ओ अलख दा मतलब लखिया नहीं जांदा, जानिया नहीं जांदा, ओ परमात्मा दी आराधना कीती। कहंदे उसकी भगती कीती ओ परमात्मा दी। देखो ये गल इत्थे समझ लेना जरूरी है, जेड़ी मां दे कुख विच जिहड़ा बच्चा आउंदा है, जे वो मां आराधना करती है, सिमरन करती है, परमेश्वर नाल जुड़ती है, तो वैसे ही आत्मा आके उहदे विच प्रवेश करती है, क्योंकि वो एक वसीला मीडियम बनता है। हुण देखो गुरु गोबिंद सिंह ने अपना प्रकाश लेना है, उन्हें किहनूं मान देना है? उहदी मां बनन दा, अपनी माता कहाउण दा। की तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने झिड़कां खाणीਆਂ सीगीਆਂ, किहदे जिहड़ा हन गोद विच बैठ के उन्होंने प्यार लेना सीगा। कहते वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसते ने कि साडे माता पिता ने बहुत आराधना की। 26 साल बकाले विच बह के गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने, माता गुजरी जी ने, माता नानकी जी ने भगती की। तो इत्थे ये गल दसनी जरूरी है, जदों गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी 6वें पातशाह महाराज जी ज्योति जोत समाउण दीआं तैयारियां विच सन। गुरता गद्दी गुरु हरराय साहिब जी नूं दे चुके सन महाराज जी अपने पोतरे नूं। उस वेले माता नानकी जी ने महाराज नूं लंगर छकाउंदियां होइयां एक दिन कोले बैठ के गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज नूं अपनी पति देव नूं बेनती कीती कि पातशाह साडा वड्डा जिहड़ा हन साडे पुत्तर जिहड़े ने, कहंदे एक तां मस्त हो गया, बाबा अटल राय तां जिहड़े हन ओह तां अपने शरीर ही छड्ड के चले गए, साडे छोटे पुत्तर तेग बहादुर तां बड़े ही जिहड़े हन सिद्धे सुभाव दे हन, साडा गुजारा किवें होवेगा? गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने बचन कीते, कहंदे जिहड़ा हन इसदा तू फिक्र ना कर, कहंदे परमात्मा आपे तेरी रखेगा। माता जी कहंदे किवें रखेगा? हे गुरुदेव थोड़ा जिहा मैनूं दस भी दिओ। तां उस वेले गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने अपने हत्थ धोते ते रुमाल जिहड़ा हत्थ दे विच सीगा उठ के खड़े हो गए। पातशाह जी ने रुमाल सट्टदियां होइयां माता नानकी दी झोली विच जिहड़ा हन उस वेले सट्टिया माता नानकी झोली विच ये बचन सतगुरां ने कीते, जा 9वां थां तेरे पुੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, कहंदे तू पोतरे दा भी मूंह देखेंगी जो परम पुरख होवेगा, जो कहंदे दुनिया विच कहंदे सब तो जिहड़ा है पावरफुल बंदा होवेगा, वो परमात्मा दी संपूर्ण शक्ति नूं प्रगट करके दिखावेगा। हुण देखो गुरु नानक ते गुरु गोबिंद सिंह कोई फर्क नहीं, पर कहंदे साडा 10वां रूप जिहड़ा होवेगा वो प्रत्यक्ष इस शक्ति नूं एक मनुखी शक्ति दे विच दिखावेगा। परमात्मा नूं साक्षात एक मनुखी शरीर दे विच वो परमात्मा नूं प्रगट करके दिखावेगा। देखो परमात्मा नूं प्रगट करन वास्ते तां बहुत सारे पहला भी आए ने, पर गुरु गोबिंद सिंह वो ने जिन्हें एक मनुख दे शरीर दे विच ओदियां कंडीशन विच रह के ओदियां लिमिटेशन विच रह के परमात्मा दी जोत परमात्मा दियां शक्तियां नूं प्रगट करके दिखाया है। कहंदे तू अपने पोतरे दे दर्शन करेंगी। तां उस वेले जिहड़ा हन माता जी नूं गुरु हरगोबिंद साहब जी कहंदे जा हुण बकाले चली जा, अपने पेके पिंड विच रही, उत्थे 26 साल भगती कीती। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दा हजे प्रकाश नहीं होया ते 26 सालां तो बाद
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਈਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁ ਵਿਧ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਧ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਤੋਂ 1 ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੂ ਬਿਕਮ 1 from 2। ਸੋ ਇਹੋ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਤੋਂ 1 ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹਜੇ ਆਗਮਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਪ੍ਰਾਗ ਰਿਆਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਓ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਉਹ ਸੀਗਾ ਚੇਤ ਸੁਦੀ 7 1723 ਬਿਕਰਮੀ ਤੇ ਈਸਵੀ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ 1666। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਾਂ 65 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਫਰਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਸਾ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤ ਸੁਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 7 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਭ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਵੇਲੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਈਸਟ ਵੱਲ, ਢਾਕੇ ਵੱਲ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯੋਗ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਜੋ ਕਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਤੇ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੇ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰ ਤੇ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਤਿੰਨ ਜਪ ਪ੍ਰਭ ਆਇਸ ਮੋਹਿ ਦੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਇਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਤਬ ਹਮ ਜਨਮ ਕਲੂ ਮਹਿ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7 ਨੂੰ 1723 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਚੇਤਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕਹਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਉਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਚਿੱਤ ਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਆਵਨ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਚੁਬੀ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮਹਿ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚੁਬੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪੀਅਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁਬੀ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮਹਿ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ year 1 ਡਿਗਰੀ ਕੋਸਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਟੀਚਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ABC ਪੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ABC ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਐਸਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਉਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ABC ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚੁਭੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਉ ਤਿਉ ਪ੍ਰਭ ਹਮਕੋ ਸਮਝਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ, ਜਿਉਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਹਮਕੋ ਸਮਝਾਇਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪਠਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਚ ਇਸ ਕੀਟ ਪ੍ਰਤ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਚ ਇਸ ਕੀਟ ਪਰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ। what I was told by the ultimate almighty ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਪੇ ਜਬ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਆ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਉਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਦੇਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੇਮ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੇਮ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਕਾਂਟ ਪਰਫਾਰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਵਰਗ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਨਰਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੈਲੈਕਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਬੰਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜੀਵ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ 10-20 ਪੀਪਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ 10-20 ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 10-20 ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਦਾਈ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੈਂਤ ਬਣਾਏ, ਮੈਂ ਡੀਮਨਸ ਬਣਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਮਨਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਡੀਮਨਸ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭੁਜ ਬਲ ਬਵਰੇ ਹੋਏ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਲ ਸਹਾਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬਰੇ ਹੋਏ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਚਤ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਪੂਜਤ।
ਜਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਹਮ ਤਨਕ ਤਨਕ ਮੋਹ ਥਾਪੇ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹਮ ਤਮਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਨਕ ਮੋਹ ਥਾਪੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਨਕ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੇ ਦੈਂਤ ਜਿੰਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਿਨ ਕੀ ਠੌਰ ਦੇਵਤਾ ਥਾਪੇ। ਹੁਣ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਦ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ, ਦ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਐਂਟਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਿਗ ਵੇਦ, ਜੁਜਰ ਵੇਦ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ, ਜਿਹੜਾ ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੈਂਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਘੰਟੇ ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੇਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਸਾਇੰਸ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ ਤੇ ਕਲਯੁਗ 4 ਯੁੱਗ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ 4.25 ਮਿਲੀਅਨ ਈਅਰਸ ਨੇ ਇਹ 4, ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਯੁਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਤਯੁਗ 1.73 ਮਿਲੀਅਨ ਈਅਰਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 800,000 ਈਅਰਸ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ 432,000 ਈਅਰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜੋ ਨਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਿਦੋਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਈਅਰ ਨਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੁਆਪਰ 800,000 ਈਅਰਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੀਗਾ? 1.23 ਮਿਲੀਅਨ ਈਅਰਸ ਸੀਗਾ ਤ੍ਰੇਤਾ। ਹੁਣ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੇਵਤੇ ਥਾਪੇ ਤੇ ਪੀਪਲ ਪੂਜਾ ਉਰਛਾਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਵਤੇ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣੇ? 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, 330 ਮਿਲੀਅਨ ਇੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣਾ ਬਲ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਆਪਣਾ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੀਂਹ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਪੂਜੋ, ਇੰਦਰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਵਾਯੂ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪੂਜੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪੂਜੋ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਦੇਵਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਾਏ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾਤਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਰੱਬ ਬਣ ਗਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਦੇਵ ਅਚੁੱਤ ਕਹਿਵਾਇਓ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਵੱਡੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਚੁੱਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਤਾ ਕੀ ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ? ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਥ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਚੁੱਤ ਖਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ। ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ਨ ਆਪ ਹੀ ਕੋ ਠਹਿਰਾਇਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 24 ਅਵਤਾਰ ਮੰਨੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ 11 ਅਵਤਾਰ ਮੰਨੇ ਹਨ, ਬਰਮਾ ਦੇ 7 ਅਵਤਾਰ ਮੰਨੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਨੇ ਇਹ 24 ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਖਾਨਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬਲ ਫੁੱਲ ਸੀਗਾ ਬਰਮਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ 4 ਵੇਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤੇ। ਧਰਤੀ ਹਜੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂ ਕਬਲ ਫੁੱਲ ਆ। ਉਹ ਕਬਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ 36 ਯੁੱਗ 36 ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਬਰਮਾ ਕਹਿੰਦਾ
ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲੀ, ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਅੰਤ ਪਾਵਾਂਗਾ? रब को प्रभु ना किन्हू जाना। ਦੇਖੋ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੋਸਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ? ਇੱਕ ਡਿੰਗੜੀ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਹੋ ਜਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ? ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਗੱਲ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸੀਲੇ ਭਾਲਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪੇ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲੜਾਈ ਪੈਣ ਵਾਲੇ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਖਾਣੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਸੋਚਿਆ? ਚਿੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੋ, ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਰੱਬ ਤੇ, ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਦੇਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਦ ਖੋਲਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਨਹੂ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਕੇ। ਤਬ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਭ ਅਸਤ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 8 ਸਾਖੀ ਬਣਾਏ, 8 ਵਿਟਨੈਸ ਬਣਾਏ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ 8 ਸਾਖੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਾਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਧਰੁਵ, ਤਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਨ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਵਨ ਹਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਪ੍ਰਤਿਊਸ਼, ਪ੍ਰਤਿਊਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ, ਪ੍ਰਭਾਸ ਮੀਨ ਸਵੇਰ, ਸਨਸੈਟ ਤੇ ਸਵੇਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 8 ਸਾਖੀਆਂ, 8 ਵਿਟਨੈਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੰਨ ਲਿਓ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ। ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਸਾਖ ਨਿਮਿਤ ਦੇਵੇ ਠਹਿਰਾਏ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਖ ਨਿਮਿਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਾਖੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਿਤ ਦੇਵੇ ਠਹਿਰਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਖ ਹੈ ਕਰੋ ਹਮਾਰੀ ਪੂਜਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੀ ਕਸਟਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇੱਕ ਕੁਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੀੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੂਈ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੰਡੀਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਚੂਈ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਖੀ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏਗੇ ਨਾ ਇਹ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਵੀ ਇਹ ਭੂਤ ਸਾਡੀ ਸਾਖੀ ਬਣ ਕੇ ਗਾਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਆਪ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਠਾਕੁਰ ਦੂਜਾ, ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਾਖੀ ਵਿਟਨੈਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਜੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪਰਮ ਤਤ ਕੋ ਜਿਨ ਨਾ ਪਛਾਨਾ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮ ਤਤ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਤਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਨਾ ਪਛਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਕਰ ਈਸ਼ਰ ਤੇ ਕਰ ਮਾਨਾ, ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਰ ਈਸ਼ਰ ਤਿੰਨ ਕਹੋ ਮਾਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਖੀ ਸਨ 8 ਕੇਤੇ ਸੂਰ ਚੰਦ ਕਹੋ ਮਾਨਾ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸੂਰਿਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸੂਰ ਚੰਦ ਕੋ ਮਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਨ ਹੋਤਰ ਕਈ ਪਵਨ ਪਰਮਾਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਟਨੈਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 7 ਫੇਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਟੁਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਹਨ ਪਹਿਚਾਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਘੜ ਕੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਹਨ ਪਹਿਚਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਹਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪੱਥਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਥ ਕਿਤੇ ਜਲ ਕਰਤ ਵਿਧਾਨਾ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਕਰਤ ਵਿਧਾਨਾ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੇਤਕ ਕਰਮ ਕਰਤ ਡਰ ਪਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਤਕ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਫੀਅਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫੀਅਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲੈ ਲਓ। ਉਹੀ ਅੱਗ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਭਾਜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਜ ਕਿਚਨ 'ਚ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਅੱਗ ਦੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਤਕ ਕਰਮ ਕਰਤ ਡਰ ਪਾਣਾ। ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਆ ਨਿੰਬੂ ਲੈ ਜਾ, ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿੰਬੂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਲਿਆ ਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਿੰਬੂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਲੀ ਕਰਕੇ ਜੂਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ, ਚੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਡਰ ਆ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੈਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਭੂਤ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਮਨ ਲੈ ਲਓ, ਥੋੜੀਆਂ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਨੀਕਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਡਰਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਫॉर ਸ਼ੋਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਕੋਵਿਡ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਪਾਨਾ, ਡਰ ਕੇ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਡਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਧਰਮਰਾਜ ਕੋ ਧਰਮ ਪਛਾਨਾ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਧਰਮਰਾਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਦੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ। ਮੈਂ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੂਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਬਾਈਪਾਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਬਣਾਤਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਖ ਨਮਿਤ ਠਹਿਰਾਏ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਵਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜੇ ਥਾਪ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਦੇਖਿਆ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਵਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ 8 ਦੇ 8 ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਡੈਸਟੀਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਐਂ ਕਰਾਂਗਾ ਐਂ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਚਤਰਾਈ ਵਰਤਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੀਆਂ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਾਏ, ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। नो 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 प्रॉब्लम, आई विल डू इट। हाँ बस हो गया, रब बन गया, आई विल डू इट, हो गया रब, है ना। वो नहीं कहते भी जरा है भी जो हो सो हो, वो कहना मैं करांगा, ये रब। तो फिर ताकि बात बिसर जाती भी। हाँ कहने ताकि बात, कह लगे वो परमात्मा ने जिहड़े काम करके भेजा से वो गल तां भुल्ले गई, सारिਆਂ ਨੂੰ कोई याद ही नहीं रहा। अपने अपने परत सोक भी। हाँ कहने लगे, कहते अपनियां अपनियां वड्डियाइयां कराउण विच हर कोई लग जाता है, हर कोई वड्डियाई चाहुंदा है जी, हर कोई वड्डियाई। इमेजिन करो छोटे तो छोटा पोजीशन किसी नूं मिल जावे ना, वो रब बन जाता। वो भी कहता मेरी पूजा करे, घर जाता है कहते कुत्ते बिल्ले भी मैनूं जाके मेरा सत्कार करिया करन, वो भी चाहता है। फिर जे ना करन ते आपां एक ना रखिया तेम, तेम करना है जी। क्यों तेम करना है? मैनूं मत्था टेकिया करे सवेरे यार, हाँ जी एटलीस्ट कुत्ता तो मेरी इज्जत करे, जो होर कोई नहीं करता। जब प्रभ को ना तिनै पहचाना। हाँ कहते जब, कहते जो इन्हों ने भी रब नूं नहीं पहचानिया, जिहड़े 8 साखी ने इन्हों ने भी रब नूं नहीं पहचानिया, तब हर एह मनुष्यन ठहराना। हाँ कहते कि फिर जिहड़ा हन, कहते तब हर इन मनुष्यन ठहराना। फिर परमात्मा ने बंदे बनाए, फिर महाराज ने मनुखा नूं पैदा किया अपने वर्गियां। तो फिर उदों मनुख पैदा होए ते भी बस ममता होए गए। देखो हुण बंदियां दी, ह्यूमनस दा सब तो वड्डा प्रॉब्लम की है जी? ममता, मोह, अटैचमेंट। आपां सारे नूं अटैचमेंट लग गया जी, आपां सारे मोह करन लग पे। हाँ जी छोटी छोटी चीज नाल भी अपना मोह है, छोटी छोटियां इवेंट्स नाल भी अपना मोह है, हर एक चीज नाल आपां मोह जोड़ लिया। कहंदे ये भी मनुख जिहड़े मोह विच फस के रह गए। परमेश्वर पावन ठहरे। कहण लगे इहों करके जिहड़ा है, कहंदे इन्हां ने परमेश्वर पत्थर करके जान लिया। पत्थर का मतलब इत्थे कि एक तां साक्षात पत्थर है। हुण लोग रब नूं पत्थर करके बहुत खुश ने, क्यों? दे नो इहनूं पत्थर विच रखो, रब नूं कह तूं इत्थे ही रहना, तेरा मंदिर बनाता, डोंट गो एनीवेयर, जस्ट स्टे हियर, एंड आई विल कम, आई विल कम, मैं मॉर्निंग भी आऊँगा, रात नूं आऊँगा, बट यू डोंट कम, हाँ प्लीज, है भी तू इत्थे रह। मतलब की है? मैं जो मंदिर तो बाहर जाना है, रब है नहीं, मैं जो मर्जी करा। जो मैं शाम को आना, मैं ना धो के आना है, ना धो के टिके टुके ला के, ओके रब मिल गया, राइट। बंदे का एक कॉन्सेप्ट। बंदे ने किदे ना सोचिया कि जो मैं हाँ परमात्मा है, मेरे अंदर बैठा है। सी अखां देखदियां ने, मैं क्या मैं देखदा नहीं, रब देख रहा, मैं नहीं देख रहा। मैनूं लगदा मैं देख रहा, मैं बोल रहा, मैनूं लगदा मैं बोल रहा, नहीं रब बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। गल तां इह सीगी, पर आपां उहनूं पत्थर बन के मान लिया भी वो अनएनीमेटेड आ, वो एक थां ते खड़ा रहे बस। ये गल ने सारी दुनिया नूं बर्बाद कर दिता। क्रिश्चियन कहता है भी तू चर्च चले जाया कर संडे, उत्थे जीसस खड़ा है, तू उहदे नाल जाके कर लिया कर जो करना, बाकी दे 6 दिन तेरे या 1 दिन ओहदा। नाइस डील है भाई, वेरी गुड डील है। पत्थर मान लिया ना रब ने। सो यही गल है, सारे धर्मां विच यही प्रॉब्लम हो गया। तब हर सिद्ध साध ठहराए। ओके फिर कहते परमात्मा कहते उन्होंने सिद्ध लोग पैदा किए। सिद्ध लोग किहड़े ने? जिन्हां कोल शक्तियां ने, जिन्होंने जरा मिरिकल पावर्स दे के परमात्मा ने वो बंदे सिद्ध ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ। ਤਿੰਨ ਵੀ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਤ ਭਇਓ ਜਗ ਸਿਆਣਾ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2 ਅੱਖਰ ਪੜ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਨੌਲੇਜ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦੇ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਨੌਲੇਜ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਭਰਾ ਕਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਸਟ ਸੀ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਆਫ ਅਸ ਕੈਨ ਰਿਮੈਂਬਰ। 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਆ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਕਾਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 5,
ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਅੱਖਰ ਕੋਈ ਪੜ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੜਦਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਆਪਣੋ ਪੰਥ ਚਲਾਨਾ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 2 ਅੱਖਰ ਪੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਮੇਕਸ ਹਿਸ ਓਨ ਫੋਲੋਸ਼ਿਪ, ਉਹਦੀ ਫੋਲੋਸ਼ਿਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਬਾਬੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, 4-5 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਪਤਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੁਣ, ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਅੱਖਰ ਪੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਸਟ 1 ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਡ ਪੀਪਲਸ ਮਾਈਂਡ, ਇਨਫ ਫॉर ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਰਿਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕਿਨਹੂ ਨਹਿ ਪਾਇਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। none have attained ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਵੈਰ ਬਾਦ ਹੰਕਾਰ ਵਧਾਇਓ। ਦੇਖੋ ਵੈਰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਬਣਨਾ ਭਾਲਣਾ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰ ਬਾਦ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਵਧਾਇਆ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਪੇਟ ਪਾਤ ਆਪਨ ਤੇ ਜਲੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਟਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹੀ ਭੈੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਕੈ ਪੰਥ ਨਾ ਕੋ ਚੱਲੈ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੰਥ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਰੇ ਪਖੰਡ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ? ਦੈਟਸ ਇਟ, ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਨਣੀ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਡੂ। ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਪੰਥ ਨਾ ਕੋ ਚੱਲੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਤਨਕ ਸਿੱਧ ਕੋ ਪਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਚਲਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਚਲਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਪਹਿਚਾਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਮ ਉਚਾਰ ਤੇ ਭਇਓ دیਵਾਨਾ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਮਮ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਅੱਜ। ਪਰਮ ਤਤ ਕਿਨਹੂ ਨਾ ਪਛਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ परम तत्त किन्हू ना पछाना। परम तत्त जो परमात्मा है उसको किसी ने नहीं पछाणिया। आप भीतर उलझाना। मैं करके सारे अपने विच फसे हुए हैं। तब जे रिख राज बनाए। तब
कहणगे तब कहंगे जे रिख राज बनाए, कहंदे रिख राज कहणगे ये अकाल पुरख परमात्मा ਨੂੰ नहीं पछाणिया, रिख ਜਿਹੜੇ ऋषि मुनि ने उन्होंने अपने आप राज बना ले। तिन आपन पुन सिमरत चलाए, फिर कहंदे उन्हें अपनी सिमरतियां चला लिया, उन्होंने शास्त्र छे बना ले, सिमरतियां चला लिया, उन्होंने अपने अपने राह रुकां ਨੂੰ दस दिते। हुण देखो 6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ शास्त्र ने, 27 सिमरतियां हैं। कहते हर एक ऋषि ने अपना अपनी आइडियोलॉजी जिहड़ी है उन्हें अपने आइडियोलॉजी ਨੂੰ प्रचारिया, लोगों ਨੂੰ अपने पीछे ला लिया, परमात्मा पीछे नहीं लाया। जे सिमरतन के भय अनुरागी, कह लगे जे सिमरतन ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕਰਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਤਿਆਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। Because now ਸਿਆਣਪ ਆ ਗਈ ਨਾ, oh this is logic, this is what we think, this is should be this way, this is how we should understand it, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕਿਰਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਤਿਆਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣਪ ਆ ਗਈ। I understand already now what is life, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ABCD, ਆ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ। ਇਹੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। उस 27 स्मृतियां दे विच 6 शास्त्र दे संख, योग, न्याय, विशेषक, मीमांसा ते वेदांत, इहदे विच सारा कुछ उन्होंने यही कुछ किया। उन्होंने बंदे नूं लॉजिक दे दित्ती भी तुसीं समझ लो ये गल आए है। उन्होंने अपने माइंड नूं बंद कर लिया। सो जो माइंड बंद हो जाए ना, फिर वो की करता है, कहता मैं समझ लिया, सो मैं ही रब। ताई तां साइंटिस्ट जिहड़े लोग ने बहुत घट रब नूं मनदे ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो अंडरस्टैंड करते हैं ना, उन्होंने वो चीज़ को अंडरस्टैंड करके उन्होंने मास्टर कर लिया, तो कहते फिर रब की की लोड़ है ना, वैस गॉड नहीं लभदा। सो एक जी चीज़ है, कहते इस करके सारिया ने रब नूं भुलाता। हुण जिन मन हर चरणन ठहरायो, देखो कहते जिन्हां ने परमात्मा के चरणों में अपना मन नूं ठहरा दिता, टिका दिता, सो सिमरतन के राह ना आयो। वो किते सिमरतियां दे राह ते नहीं चलते। उन्होंने कोई ना भी ये लॉजिक आ लेगा नो भाई, हथ तां परमात्मा दी। देखो ना सब तो वड्डी गल है जे आप ये गल समझना हो ना, लुक एट योरसेल्फ, लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू। व्हाट मेड समबॉडी वेरी रिच, समवन वेरी पुअर। ना मुझे ये गल का एक लॉजिक दस दो, क्यों एक बच्चा जमदा है राजे के घर च, ही बिकम्स प्रिंस, ही बिकम्स द किंग, वाई नॉट यू? तुसीं क्यों नहीं उसके घर च जमे? इसका लॉजिक दस दो। फिर इज गॉड अनफेयर? गॉड ने थोड़े नाल धक्का किया? नहीं ना। ये गल का लॉजिक कितने लगोगे तुसीं? हवा चलती है तो ऊपर मीह आ गया, इसका की लॉजिक है दसो भाई, की दसो? बदल है नहीं, शाम बदल आ गई, इसका की लॉजिक है? सो कहते महाराज हुण ये गल दस रहे ने, परमात्मा नूं किसी ने ना समझिया। ब्रह्मा 4 ही वेद बनाए, देखो ब्रह्मा ने 4 वेद बनाते, ऋग, युजुर, साम वेद ते अथर्वण वेद बनाता। सर्व लोक तह कर्म चलाए, सारे लोगों को कर्मां विच पाता भी ये करूंगे ये मिलूगा, ये करूंगे ये मिलूगा। सो SOPs बना के सारियां नूं देतियां ते ये थोड़ा मोडस ऑफ ऑपरेंडी है, तुसी इस तरह करना, तुहानूं इस तरह थोड़ा बना है। जिनकी लिव हर चरणन लागी, गल ये है गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते जिन्हां दी लिव, जिन्हां दा कंसंट्रेशन केवल परमात्मा दे नाल जुड़ गया, केवल परमात्मा दे नाल जुड़ गया, दे एक्नॉलेज परमात्मा वाहिगुरु एज एवरीथिंग। फिर ते बदन ते भय त्यागी, हाँ कहने दे पते जे ओ फिर वेदां नूं छड़ दिता, उन्होंने वेदां दे रास्ते नहीं तुरे, वो कहते परमात्मा दा रास्ता अलग है। नाउ व्हाई डू वी हैव भगत? भगत लोग की ने? वो वेदां दे रास्ते ते नहीं चलण वाले, वो प्योरली परमात्मा नूं देखण वाले ने, वो परमात्मा नूं परमात्मा की तरह देखण वाले। हुण देखो इत्थे एक एग्जांपल हुंदा है, कबीर भगत है, वो कोई स्कूल नहीं गया, उन्हें ABC नहीं पढ़ी, उन्हें संस्कृत नहीं पढ़ी, उन्हें जाके वेद शास्त्र नहीं पढ़े, क्योंकि वो जुलाहा सीगा। उन्हें सिर्फ एक गल देखी कि परमात्मा नूं मैं आराधना है और राम नूं मैं पाउणा है, दैट्स इट। उन्होंने इको गल किसी ने दस दी कि परमात्मा वड्डा है, परमात्मा की भगती करनी चाहिए, दैट्स ऑल वाज फॉर हिम। इन्नी क गल नूं लैके और रामानंद जी जाके पैरों च पै गया, नहीं नाम दंदा सीगा, मेरे विच पै गया, लत वजी, वो कहता राम के राम कहो, उठ के वो तुर पिया राम राम करता। उन्होंने कोई ज्ञान नहीं सी, कोई पढ़िया नहीं, PhD नहीं सी उसदी कोल, उन्हें सिर्फ परमात्मा का नाम जपिया, उन्हें रब नूं रब करके देखिया, उन्हें परमात्मा नूं परमात्मा करके देखिया, उन्हें परमात्मा नूं सारे विच देखिया। वेरी सिंपल, इन्ना सिंपल सी कबीर जी। अज देखो उन्होंने बाणी पढ़ के देखो,
ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਿੰਪਲ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਜਸਟ ਵਨ ਰੀਜ਼ਨ, ਯੂ ਨੋ, ਆਵਰ ਹੰਕਾਰ ਬਿਕਮਸ ਅੰਡਰ ਅਟੈਕ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਨ ਮਤ ਵੇਦ ਕਤੇਬਨ ਤਿਆਗੀ, ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਭਏ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਤਿਨ ਕੇ ਗੂੜ ਮਤ ਜੇ ਚਲਹੀ, ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੂੜ ਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੂੜ ਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਡੂੰਗੀ ਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ, ਵਿਦ ਲੌਜੀਕਲ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ। You have to bring your level to see God as it is. You cannot create him because he is your creator. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਇਹ ਹੋਗਾ, ਰੱਬ ਹੋਗਾ, ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਭਾਂਤ ਅਨੇਕ ਦੁੱਖਨ ਸੋ ਦਲਹੀ, ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਂਤ ਅਨੇਕ ਦੁੱਖਨ ਸੋ ਦਲਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ? ਵੀ ਗੋ ਸੋ ਮੈਨੀ ਪੇਨਸ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਕੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ? ਪੁੱਛ ਲਓ ਲੌਜਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਕਿ ਦੇ ਦੇ ਦਵਾਈ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਵਾਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਜੇ ਸਹਿਤ ਜਾਤਨ ਸੰਦੇਹ, ਹਾਂ, ਕਹਿਣਗੇ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੇ ਸਹਿਤ ਜਾਤਨ ਸੰਦੇਹ। ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫਾਇਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਵਾਈ? ਯੂ ਹੈਵ ਐਕਨੋਲੇਜ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਐਕਨੋਲੇਜ देयर ਈਗੋ। ਜਦੋਂ ਈਗੋ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਕੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੋੜਤ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਝੂਠਾ, ਰੱਬ ਸੱਚਾ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ? ਨਾਓ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਗੋਲ ਬਾਰ ਵਿਥ ਯੂ ਐਂਡ ਆਈ ਆਫਰ ਯੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਾਂ ਆ 2 ਰਿੰਗਿਟ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੋਲ ਬਾਰ ਦੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਓਗੇ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਰਮਪੁਰੀ ਕਹਿ ਜਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਪੁਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ ਹਾਸਿਓ ਅੰਤਰ ਕਛ ਨਾਹੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ 'ਚ ਫਿਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਦੇ ਬਿਕਮ ਵਨ ਵਿਦ ਗੋਡ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜੇ ਜੀ ਜਾਤਨ ਤੇ ਡਰੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਸਾਰੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਆਫ ਵਾਈਨ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਫੜਿਆ ਲੋਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਬਿਲੀਫ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਡਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਤਜ ਤਿਨ ਮਗ ਪਰੇ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸੋ ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ, ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਮਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਈ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਆਪੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਜੀ, ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਤਜ ਤਿੰਨ ਮੰਗ ਪਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਮੋਹ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਲੀਫ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਕੋਈ ਲਾਅ ਆਫ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਛੱਡ ਦੇਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ। ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਨਾ, ਬਿਲੀਵ ਔਰ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਰ ਜਗ ਮੋਹ ਬੱਪ ਧਰ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਧਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। 8.4 ਮਿਲੀਅਨ ਜੁਨਾ ਫੇਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੈਰੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵਿੰਗਟੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਪ ਹਰ ਬਹੁਰ ਦਤ ਉਪਜਾਇਓ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਤਾਤਰੇय ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤਰ ਰਿਸ਼ੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਅਨਸੂਈਆ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਦੱਤਾਤਰੇय। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਤਾਤਰੇय ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਤਿਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੰਥ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਕਰਮੋ ਨਖ ਸਿਰ ਜਟਾ ਸਵਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮੋ ਨਖ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ 9 ਲੰਮੇ ਕਰ ਲਏ, ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕੌਣ ਹਰ ਗੋਰਖ ਕੋ ਉਪਰਾਜਾ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕੌਣ ਆ? ਜੋਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਦਿਨਹੂ ਵੱਡ ਰਾਜਾ। ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਰਵਨ ਫਾਰ ਮੁਦਰਾ ਦੁਇ ਡਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੁੱਠਾ ਫੜਾ ਕੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਦੇਣੇ, ਈਅਰਿੰਗਸ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਭੱਜੇ ਨਾ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਗੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਭੱਜਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰਖ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੀਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਟਲ ਬਟਾਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਰਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਅਟਲ ਬਟਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਉੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਲਿਆਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੱਤੀ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਠਾਕੁਰ ਚੜਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੇਲੇ ਬਣਦੇ ਸਨ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ। ਕੌਣ ਹਰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕੋ ਕਰਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਭੇਸ ਵੈਰਾਗੀ ਕੋ ਜਿਨ ਧਰਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੇਵ ਜਿਹੜਾ ਭੇਸ ਵੈਰਾਗੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੰਠੀ ਕੰਠ ਕਾਠ ਕੀ ਡਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਲਾ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਰਿਆ ਨਾ ਕਛੂ ਵਿਚਾਰੀ। ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਾ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਉਪਜਾਏ। ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਉਹ ਚਲਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਨਾ ਆਈ ਵੋਂਟ ਬੀ ਰੋਂਗ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, you cannot say that your faith is the most supreme one, others are not. I'm not saying it. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਚਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਨਸੂਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਮਨਸੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਮਦ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਲ ਹੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਤਾ, ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਨਲ ਹੱਕ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਭਾਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਸਰਮਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆਫ ਗੋਡ, ਉਹ ਸਨ ਆਫ ਗੋਡ ਦੀ ਬੈਠੇ, ਗੋਡ ਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈ। ਜੀਸਸ ਸਨ ਆਫ ਗੋਡ ਹੈ, ਗੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਸਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੈਪਰਡ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੈਪਰਡ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਬੁੱਧਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਬੁੱਧਾ ਨਿਰਵਾਣਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਵਾਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਗਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਵੀ, ਮੰਨੂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਦੀਨ ਤਪ ਪ੍ਰਭ ਉਪਰਾਜਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਹਾਦੀਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਅਰਬ ਦੇਸ ਕੋ ਕੀਨੋ ਰਾਜਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਥ ਉਪਰਾਜਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਥ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਚਲਾ ਲਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੰਥ। ਫਿਰ ਲਿੰਗ ਬਿਨਾ ਕੀਨੇ ਸਭ ਰਾਜਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਬਣਾਤੇ ਸਾਰੇ। ਸਭ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਲਿਆ ਉਸਨੇ। ਸਤਨਾਮ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ, ਸਤਨਾਮ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਉਦੜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਸਭ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਉਰਝਾਨਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਉਰਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਲਝਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓਗੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੱਸਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਅਰਦਾਸ ਫॉर ਯੂ, ਆਈ ਵਿਲ ਪ੍ਰੇ ਫॉर ਯੂ, है ना। गुरु महाराज इज वेरी क्लोज टू मी, आई टॉक टू हिम। फिर की होगा जी, थोड़ा गुरु गुरु ग्रंथ साहब है या मैं? यस, एक कुछ हो रहा दुनिया च, हर कोई आप बन जाता है, उत्थे नहीं भेजता ना। सो ये गल है, ताई आप पखंडा में फस जाते हैं, बड़ा पखंड चलता दुनिया च, हर कोई आप रब बन के बहता है। See, if I give you everything today, वो कहते ना सीफू दा ਸਟੈਪ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਉਹ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਦੇਤਾ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਤਿਨੇ ਛਪਾਇਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਛਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋੜ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਛਪਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦੱਸਿਓ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਈ ਡੂ ਇਟ ਫॉर ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਮਾ ਚ ਨਾ ਪਿਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਪਰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾਹੂ ਨਾ ਪਛਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਤਪ ਸਾਧਤ ਹਰ ਮੋਹੇ ਬੁਲਾਇਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਪ ਸਾਧਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪਠਾਇਓ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 20 ਮਿੰਟ ਵੱਧੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲਈਏ ਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਲਾ ਲਈਏ ਜੀ 5-10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ। ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਓਕੇ ਓਕੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਚ ਚੌਪਈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ। ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੰਥ ਪਰਚੁਰ ਕਰਵੇ ਕਹੋ ਸਾਜਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਚਲਾਓ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਚਲਾਓ। ਪੰਥ ਪਰਚੁਰ ਕਰਵੇ ਕੋ ਸਾਜਾ, ਉਹ ਪੰਥ ਪਰਚੁਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਸੱਚ ਦਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜਣਾ ਕਰੋ, ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਤਹਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਚਲਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੋ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ, ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੋ। ਧਰਮ ਦੇ until today we fail to understand even the word ਧਰਮ। ਧਰਮ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥਾਪਣਾ ਕਰੋ, ਚਲਾਓ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਕਬੁੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਏ, ਕਬੁੱਧ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਜੋ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੁੱਧ ਭੈੜੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਚ ਦਿਖਾਓ। ਕਬ ਬਾਚ ਦੋਹਰਾ ਠਾਣ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬ ਬਾਚ ਮੀਨ ਕਵੀ ਦੇ ਬਾਚ, ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਠਾਠ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ। ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ। ਪੰਥ ਚਲੇ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਪੰਥ ਚੱਲੇਗਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਜਬ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਸਹਾਇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਥ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਚਾਪੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿ ਪਠਾਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, this is the reason why ਪਰਮਾਤਮਾ has sent me here in the world here। ਤਬ ਮੈਂ ਜਗਤ ਜਨਮ ਧਰ ਆਇਓ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਮ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਤਿਮ ਕਹੀ ਇਨੈ ਤਿਮ ਕਹਿ, ਹਾਂ ਜਿਮ ਤਿਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੂ ਤੇ ਬੈਰ ਨਾ ਗਹਿ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਨਿਮਿਟੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਰ ਪਕੜਨਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਜੇ ਹਮਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਏ, ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਮਹਿ ਪਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਫਰੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਹੈ ਜੇ ਹਮਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਮਹਿ ਪਰ ਹੈ, ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ। ਮੋਕੋ ਦਾਸ ਤਵਨ ਕਾ ਜਾਨੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨਾ ਰੰਚ ਪਛਾਨੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਜਾਣੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। See, this is why ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮ ਜੋਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋ ਉਹ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜਗਤ ਕਹਾ ਸੋ ਕਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜਜਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਤ ਲੋਕ ਤੇ ਮੋਨ ਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੋ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਧਿਆਏ 6ਵਾਂ ਹੈ ਤੇ 7ਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 2-3 ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਮੈਂ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜਗਤ ਕਹਾ ਸੋ ਕਹਿਓ, ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਤੇ ਮੋਨ ਨਾ ਰਹਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।